رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به، فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه، وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بغتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد
واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبينا إلا نزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفردوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ صلوات پڑھیں محمد والے. عزاداران امام، آج کی مجلس مرحوم یوسف علی پیار علی وکیل، مرحوم یوسف علی پیار علی وکیل اور مرحومہ زینب وکیل بنت کاظم حسین دایا بھائی، اللہ اس مرحوم کے درجات کو بلند فرما. مرحوم یوسف علی پیار علی وکیل کے اللہ وکیل فیملی کو صبر جمیل دے اور ان کے گھر والوں کو صبر دے انشاءاللہ، اس مرحوم کے درجات کو بلند کر. میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی کہ جو اولاد کو کرنا چاہیے، اور پھر میں پلٹ کے آؤں گا کہ اولاد کو کیا دعا کرنا چاہیے اور ماں باپ کی ریسپانسبلٹی ٹوورڈز چلڈرن کیا ہے. 45 منٹس کے میری مجلس ہے، اس میں پوری کوشش کروں گا کہ کم از کم ایک ہیڈ لائنس چلے جائیں کہ اولاد کی ذمہ داری کیا ہے، بچوں کی ذمہ داری کیا ہے، ماں باپ اگر گزر جائیں تو ان کے لیے کیا کرنا، اور ماں باپ کی ذمہ داری ریسپانسبلٹی کیا ہے، ماں کی ریسپانسبلٹی کیا ہے اور باپ کی ریسپانس، کہ جب اولاد اللہ دے تو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ. پہلے مجلس کا آغاز جس دعا سے کی وہ بچوں کی ذمہ داری پہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے کیا کریں. اللہ یہ بول رہا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ، کہ پروردگار تو رحم کر میرے ماں باپ کے اوپر، تو رحم کر کہ جنہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. اللہ اس میموری کو یاد دلا رہا کہ جس میموری کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے. ہمارے پاس کوئی میموریز نہیں ہے جب ہم دنیا میں آئے تھے. جب بچہ دنیا میں آتا ہے، ہم جب دنیا میں آئے تھے وی ڈونٹ نو اینی تھنگ کہ ہم کیسے ہمارا فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر گزرا تھا. 4 سال کے بعد پھر کچھ میموریز ذہن میں رہتی ہے کہ میں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا. لیکن اللہ 4 سال کی میموری کو یاد نہیں دلا رہا. 4 سال
क्या जो तुम्हारा सिन था उस वक्त को याद नहीं दिला रहा, बल्कि अल्लाह क्या याद दिला रहा, हमारे कॉन्शियस को हिला रहा, लिटरली हिला रहा कि तुम सो रहे हो तो जाग जाओ, बेदार हो जाओ। क्या कि जब तुम दुनिया में आए थे तो तुम कैसे थे? उस वक्त तुम्हारी माँ ने और तुम्हारे बाप ने तुम्हारे ऊपर जो एहसान किया है, जो फेवर किया है, जो सपोर्ट किया है, तुम उसको भूल नहीं सकते। यू कैन नॉट फॉरगेट उस लम्हे को कि जब दुनिया को कुछ याद है। कितने छोटा होता है बच्चा, 7 पाउंड या 8 पाउंड्स का, 7 पाउंड या 8 पाउंड का बच्चा होता है, माँ बाप बड़ा खुश हो जाते, डॉक्टर्स बहुत खुश होते कि हेल्थी बेबी है, 8 पाउंड्स की है, हेल्थी है। लेकिन वो 7 पाउंड्स और 8 पाउंड जाके आज 70 केजीज, 80 केजीज, 90 केजीज की जो हो गए, ये किसकी वजह से हो गए? वो तुम्हारी माँ की वजह से, तुम्हारे बाप की वजह से। कि माँ बाप ने तुमको ऐसे रेस किया। मेरी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट थी, बोन्स मेरे बहुत सॉफ्ट थे, बोलने की ताकत नहीं थी ज़बान में, मुझे ये नहीं बता सकता था, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था कि मैं भूखा हूँ, मैं सिर्फ रोता था। अगर मैं भूखा हूँ तो मैं रोता था, अगर मैं प्यासा हूँ तो आई यूज्ड टू क्राई, अगर कहीं पेन है तो आई यूज्ड टू क्राई। लेकिन वो माँ थी कि तुम्हारे भूख के रोने को जानती थी, तुम्हारे प्यास के रोने को जानती थी, तुम्हारे जिस्म में अगर तकलीफ है तो उस तकलीफ को जानती थी। अल्लाह इस मेमोरी को याद दिलाना। दिन भर की थकन, तुम्हारा बाप दिन भर ऑफिस जाके थक के शाम में घर आया, प्लीज़ लुक एट मी, घर आया और तुमको लेके रात में माँ बाप सो गए, 1 घंटा सोए बस, जस्ट 1 आवर, तुम वेट हो गए एंड यू स्टार्टेड क्राइंग मिडल ऑफ द नाइट। उस वक्त तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप ने ये कंप्लेन नहीं की कि ओ आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, नहीं, कंप्लेन नहीं की, बल्कि तुम्हारी माँ उठी, तुम्हारे डायपर को चेंज किया। कभी माँ और बाप कोई घर के एहसान करके हमको जताते नहीं, याद नहीं दिलाते कि बेटा यू वर सो स्मॉल, 7-8 पाउंड्स के थे, मैंने तुमको टेक केयर किया, आई हैव टेकन केयर ऑफ यू। तो इवन तुम्हारी नेक जो है, नेक वो स्ट्रेट नहीं थी, लेकिन मैंने इतना प्रॉपरली तुमको लिफ्ट किया कि तुम्हारी बॉडी में कोई ऐब नहीं है। माँ ना एहसान को बताती, ना बाप एहसान को बताता, कभी नहीं बोलते, दे डोंट से। और तुमको आज हमको जो रेस किया है ना, वो माँ और बाप ने। इस एहसान को अल्लाह याद दिला कि तुम भूल गए ना, आज तुम्हारे पैरों में ताकत आ गई, तुम्हारे हाथ और पैर में ताकत है। उस वक्त प्लीज मेरा एक एक जुमला गौर से सुनो, वकील फैमिली के लिए बोल रहा, उस वक्त एट दैट टाइम व्हेन यू बॉर्न, तुम डिपेंडेंट थे अपनी माँ की, अपने बाप की। हर चीज तुम्हारी माँ बाप करती थी, तुम वेट होते तुमको चेंज करती, लिटरली अपनी इस फिंगर को पकड़ के तुमको चलना सिखाया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। माँ ने, बाप ने चलना सिखाया। तुम्हारे खुद ओल्ड ड्रेस पहनते थे, तुमको हमेशा नया लिबास पहनाते थे, न्यू ड्रेस पहनाते थे और खुश होते थे। तुम रोते थे, वो कंप्लेन नहीं करते थे। तुम चीखते थे, कभी कंप्लेन नहीं करते थे। तुम दिन में 4-5 दफ़ा मिल्क फीड तुम्हारी माँ करती थी, कभी ये कंप्लेन नहीं करती थी कितना फीड करूँ मैं तुझे। आज हम एक रोटी देकर, आज हम माँ को रोटी, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज माँ को कुछ रोटियाँ देकर हम एहसान जता रहे कि मेरी माँ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। अल्लाह अकबर। प्लीज बोलो, कभी नेवर थिंक, कभी मत सोचो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट है।
तुम्हारे मोहताज है, तुम्हारे ऊपर बोझ है, ये कभी मत समझो। बदनसीब है, बदनसीब है। द मोस्ट अनलकी पर्सन ऑन द अर्थ वो है कि जो अपने माँ बाप को अपना डिपेंडेंट समझता है। मैं इससे बड़ा जुमला क्या बोलूँ आपको? मैं यूथ को बोल रहा, थिंक व्हाट आई एम सेइंग। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हम ऑलवेज वी थिंक कि इस वक्त, उस वक्त तो हमको याद ही नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है मुझे, लेकिन आज मेरे पैरों हाथों में ताकत आ गई, आज मेरे पैरों में ताकत आ गई, मेरी बॉडी में ताकत आ गई। नाउ आई कैन अर्न, नाउ आई कैन मेक मनी, नाउ आई कैन मिंट मनी। आज लाखों करोड़ों रुपया मेरे पास आ गया। व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या मुझसे ज़्यादा पैसे वाला कौन है? और आज तुम्हारी माँ, योर मदर एंड योर फादर इज बिकम ओल्ड। वो लोग बूढ़े हो गए, ज़ईफ़ हो गए, उनके हड्डियों में, उनके बोन्स में ताकत ख़त्म हो गई। कल तुम्हारा ये हाल था, आज उनका ये हाल। कल तुम इतने छोटे थे कि तुम्हारी इस बोन्स में, इस सॉफ्ट थी तुम्हारी बोन्स, कोई ताकत नहीं थी। माँ ने तुमको फीड करके तुम्हारे बोन्स में वो स्ट्रेंथ दी। जबान बोल नहीं सकती थी, वो माँ थी कि जिसने तुम्हारी जबान में ताकत दी। और आज वो लोग बूढ़े हो गए, दे हैव बिकम ओल्ड नाउ, दे कांट डू एनीथिंग। आज हम ये समझ रहे कि वो मेरे डिपेंडेंट है। अगर मेरे जहन में ये ख्याल है, बैक ऑफ आवर माइंड, अगर ये ख्याल है तुम्हारे कि तेरा योर फादर, योर मदर, माई फादर एंड माई मदर इज डिपेंडेंट ऑन मी, डिजास्टर है, लाइफ का डिजास्टर है। याद रखो, तबाही है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, मेरी एडवाइस है सारे यूथ को, अपनी लाइफ टाइम में ये याद रखना, कभी अपनी माँ को और कभी अपने बाप को डिपेंडेंट मत समझो। And don't answer her back. Don't answer her back. Don't answer your dad. कुरान में अल्लाह बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा। This is not my words. ये अल्लाह कुरान में बोल रहा। किसको वॉर्न कर रहा? अल्लाह लिटरली वॉर्न कर रहा मुसलमानों को, सारे कलमा पढ़ने वालों को ये वॉर्न कर रहा कि don't raise your voice in front of prophet. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाह वार्न कर रहा कि डोंट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसलमानों को। और अल्लाह का रसूल हमको क्या बोल रहे, हमारे प्रॉफिट हमको क्या बोल रहे? प्लीज मैं यूथ को बोल रहा कि डोंट रेज योर वॉइस इन फ्रंट ऑफ योर फादर एंड मदर। जस्ट टेल मी कितनी दफ़ा रेस किया अब तक? आज मेरी ये वकील फैमिली की मजलिस के बाद, आज की इस मजलिस के बाद मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गो टू योर मॉम, अगर वो लोग जिंदा हैं, गो टू योर मॉम एंड गो टू योर डैड। आज की मजलिस के बाद, मेरी इस मजलिस के बाद अपनी माँ के पास जाओ, बैठो, डैड के पास जाओ, सिट विद हर एंड से वन वर्ड कि माँ प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दे इफ़ आई हर्ट यू। आप बोलेंगे व्हाई शुड आई से सॉरी, मैंने किया क्या माँ के लिए? नहीं, अपनी पूरी लाइफ में कभी तो किया है। आज इसलिए कि अगर तुम्हारी माँ तुमको माफ़ करेगी, तुम्हारा बाप तुमको माफ़ करेगा ना, ये अगर माँ बाप तुमको माफ़ करेंगे तो अल्लाह माफ़ करेगा, इमाम माफ़ करेंगे, याद रखो। अगर वो लोग तुमको माफ़ नहीं करेंगे, ये जहन में रख लो, ये बात बिठा लो। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई वर्ड्स, व्हाट आई एम सेइंग। अगर माँ बाप तुमसे राजी नहीं है, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद यू, वेरी क्लियर मैसेज, इफ पेरेंट्स, इफ योर मदर एंड फादर, इफ दे आर नॉट हैप्पी विद यू, your life is finished. Here and hereafter. याद रखो,
डोंट टेल मी यार कुछ नहीं होता, यू विल सी इट। मैं कुछ नहीं बोल रहा, दिस इज नॉट माई वर्ड, मासूम इमाम के जुमले। यूथ को बोल रहा, जो सो कॉल्ड अपने आप को वेरी वेल एजुकेटेड बोलते हैं ना, एंड यू आंसर देम बैक। तुम अपने डैड को, अपनी माँ को जो आंसर करते हो ना, ओ मॉम यू डोंट नो, वी से लाइक दिस राइट, ओ डैड यू डोंट नो, ये बोलते हो ना, तो याद रखो ये जुमला अगर तुम्हारी माँ को हर्ट कर रहा, ये तुम्हारा वर्ड अगर तुम्हारे डैड को हर्ट कर रहा, खलास। इसलिए कि तुम्हारा माँ आज मजबूर है, डिपेंडेंट है ना तुम्हारी, बिकॉज शी रियलाइज कि मेरा हस्बैंड बूढ़ा हो गया, वो जॉब नहीं कर रहा, मेरे पास भी पैसे नहीं है, मैं आज ये बेटे के पास हूँ, कल उस बेटे के पास हूँ, आज ये बेटी के पास हूँ। अल्लाह वो वक्त ना लाए, अल्लाह वो वक्त ना लाए। दोस्तों प्लीज 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 गौर से सुनो। सॉरी, अगर इफ प्लीज मेरे जुमले देखो, लिसन प्रॉपर्ली व्हाट आई एम सेइंग, लुक एट मी। अगर तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, योर मदर एंड योर फादर, if they are staying with you, तो you are luckiest person on the earth. अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ रहते, if they live with you, तो समझो एक रहमत का शेड है, एक ब्लेसिंग का अल्लाह का शेड है जो तुम्हारे घर के ऊपर है। तुम्हारे घर के ऊपर एक रहमत का शेड है, जो कितनी ऐसी मुसीबत है, कितनी ऐसी बलाएं हैं जो तुम्हारे घर की तरफ आ रही, टूवर्ड्स यू आ रही, लेकिन वो माँ बाप का शेड है, वो माँ बाप की शील्ड है। माँ बाप की ऐसा शील्ड रहती है अतराफ में, तुम्हारे घर के अतराफ ऐसी शील्ड है माँ बाप की, वो शील्ड है माँ बाप की जिसकी वजह से तुम बचे हुए हो। आई एम वेरी ओपन विद यू। मैं अभी दूसरे टॉपिक पे आऊंगा, पहले ये बता दो, जो आज हमारी कम्युनिटी का डिजास्टर है ना, मैं तो पूरी दुनिया घूमता हूँ, मैं देखता हूँ जो आज हमारी कम्युनिटी का जो प्रॉब्लम है ना, वो यही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम। जहां आप जाओ, पहला सवाल, पहली रिक्वेस्ट जो आती पेरेंट्स की तरफ से, वो ये आती, मौलाना कोई दुआ बताओ, औलाद सीधे रास्ते पे नहीं, औलाद जवाब देती। कितने वाक़यात हैं कि बेटा और बेटी, माँ बाप को हम कितनी आसानी से आंसर बैक करते हैं, कितनी आसानी से आंसर बैक कर रहे हैं कि माँ तुझे मालूम नहीं है, ये वर्ड कभी नहीं बोलना। मैं यूथ को बोल रहा हूँ, डोंट से दिस वर्ड टू योर डैड एंड माँ। ओके डैड यू डोंट नो, व्हाट डू यू मीन ही डजंट नो? बाप को नहीं मालूम तो तुमको मालूम है, बाप को नहीं मालूम तो तुमको मालूम है। हाउ कैन यू से दिस टू योर मॉम? कि मॉम यू डोंट नो, दिस इज 21st सेंचुरी। और याद रखो, मैं लड़कों को बोल रहा, यूथ को बोल रहा, लड़कों को बोल रहा कि इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ डोंट इंसल्ट योर फादर एंड मदर। उसका माँ का दिल ऐसा टूट जाएगा, बाप का दिल फट जाएगा, माँ का दिल टूट जाएगा अगर तुमने माँ के सामने, अपनी वाइफ के सामने माँ को आंसर किया। इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ अगर तुमने अपनी माँ के सामने आवाज़ को रेज किया, तो जिंदगी में याद रखो, जस्ट रिमेंबर दिस, कि तुम्हारी जिंदगी ख़त्म हो जाएगी। योर लाइफ विल फिनिश, योर लाइफ विल फिनिश। एक दफ़ा माँ का दिल दुख गया तो वो, अगर माँ ने माफ़ भी कर दिया, माँ ने तुमको माफ़ भी कर दिया, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। हियर एंड हियर आफ्टर, हियर एंड हियर आफ्टर। उस वक्त तुम रियलाइज करोगे जब माँ का साया तुम्हारे पास से उड़ जाएगा, जब माँ मर जाएगी, देन यू विल रियलाइज कि ये बलाएं, ये मुसीबतें, ये परेशानियाँ, ये तकलीफ, ये स्ट्रेस क्यों आ रहा मेरे पास? सिर्फ इसलिए
कि तुमने माँ बाप को राज़ी नहीं किया। जो रहमत का शेड था तुम्हारे घर पे, जो रहमत तुम्हारे घर पे, अल्लाह की एक रहमत, एक शील्ड थी, शील्ड, वो शील्ड खुल गई। अब हर मुसीबत तुम्हारी तरफ आएगी। ये आबिद बिलरामी के जुमले नहीं, ये छठे इमाम के जुमले। मेरे मौला के पास एक शख्स आया और आके कहा, मौला मैं परेशानियों में घिर गया हूँ, बलाओं मुसीबतों में घिर, अब तो सोने को हाथ लगाता हूँ मिट्टी बन गई। मौला आप मेरे लिए दुआ करें। तो इमाम का पहला जुमला ये था कि तेरे माँ बाप हैं, तेरे पेरेंट्स हैं। इसे नहीं, डैड का तो इंतकाल हो गया, माँ का भी हो गया। इमाम ने कहा कब हुआ? उसने कहा 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जो भी था। देन इमाम छठे इमाम ने पूछा कि ये बता कि ये बला मुसीबतें कब से है तेरे पास? तो उसने कहा ये 4-5 महीने से। इमाम ने कहा सुन, लिसन लिसन, सुन, पहले भी थी, लेकिन जो रातों में उठ के तेरे हक में दुआ देती थी वो चली गई। जो रातों में उठ के तेरे हक में दुआ देती थी वो चली गई। ये पहले भी थी, ये परेशानियां पहले भी थी, लेकिन जो तुम्हारी माँ थी, जो तुम्हारे हक में दुआ देती थी, उसके चले जाने से तुम ये प्रॉब्लम में आ गए। तो आपको मैं क्या बोलूं, ये मैं नहीं बोल रहा, मेरा इमाम बोल रहा। तो मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, जो मेरी मजलिस सुन रहा है इस वक्त, कि प्लीज, मैं यूथ को बोल रहा हूं, कभी जिंदगी में ये बात मत समझो, कभी जिंदगी में मत सोचो कि माँ बाप तुम्हारे लिए डिपेंडेंट है। ऑलवेज, और अगर मर गए माँ बाप तो उनके लिए एवरी डे ईसाले सवाब करो। आप बोले हाउ कैन आई डू इट, ईसाले सवाब एवरी डे? मैं कोई लंबा चौड़ा आपको चीज़ नहीं दे रहा। हर नमाज के बाद 5 वक्त नमाज पढ़ते हो, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाजें पढ़ते हो 3 टाइम्स। फजर की नमाज के बाद माँ बाप के लिए फातिहा पढ़ो 3 टाइम्स सलवात या 5 टाइम्स सलवात, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिब पढ़ो। रिसाइट 1 टाइम अलहम, 3 टाइम्स सूरह खुल, एंड अगेन 4 और 5 टाइम्स सलवात। और बोलो कि अल्लाह इसका सवाब मोहम्मद और आले मोहम्मद के वसीले से मेरे माँ बाप को दे। इसी तरह ज़ोहर असर की नमाज के बाद और मगरिब इशा की नमाज ऑन द मुसल्ला, ये कोई वाजिब अमल नहीं है, मुसल्ले पे बैठ। उसके बाद एवरी डे या वंस इन ए वीक थर्सडे अपनी माँ के और अपने बाप के नाम पे सदका ज़रूर। डेली तुम ज़ियारत इमाम हुसैन पढ़ते हो, ज़ियारत आशुरा डेली पढ़ते हो, तो एवरी डे की ज़ियारत भी अपने मरहूम फादर और मदर की तरफ से पढ़ना। ये रब्ब अरहमहुमा कमा रब्याने सगीरा को तुम याद कर रहे कि अल्लाह ने कहा कि जो तुम दुआ कर रहे ना कि परवरदिगार तू मेरे माँ बाप पे रहम कर, जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए। और ये वकील फैमिली के सारे मरहूमीन के लिए, हमारे यूसुफ भाई और सारे मरहूमीन के लिए, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए, कुल मुहिब्बान आले मोहम्मद के लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। समझ में आई बात? सच इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, इतना इम्पॉर्टेंट है कि तुमको अपने वालिदैन को याद करना है। ऑलवेज वी हैव टू रिमेंबर आवर पेरेंट्स। अगर तुमने अपने माँ बाप को याद रख लिया, देखो दोस्तों, जो माँ बाप को भूल जाता वो अल्लाह को क्या याद रखेगा? जो माँ बाप को भूल जाता वो मोहम्मद और आले मोहम्मद को क्या याद रखेगा? जो माँ बाप की इज्जत नहीं करता वो मोहम्मद और आले मोहम्मद की इज्जत क्या करेगा? जो माँ बाप की बात नहीं सुनता वो इमाम की बात क्या सुनेगा? बस अब सुनो, आखिरी बात माँ बाप की कि हमारी जो जिम्मेदारी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं आपसे सवाल कर रहा, जो भी सुन रहा मुझे मजलिस, वकील फैमिली में, ये पूरे एंटायर जो सुन रहा इस वक्त ईसाले सवाब की मजलिस, मेरा सवाल ये है कि अगर आज आप नमाज पढ़ रहे, प्लीज़ लिसन प्रॉपर्ली, अगर आज मैं सजदा कर रहा, अगर आज मैं तस्बीह पढ़ रहा, अगर आज मैं शब नमाज पढ़ रहा, अगर आज मैं रमज़ान के रोज़े रख रहा, अगर मैं आज वाजिब नमाज पढ़ रहा, अगर आज मैं ये अज़ादारी कर रहा, मौला हुसैन की अज़ादारी, मौला हुसैन की मजलिसें कर रहा, अगर मैं आज गिरिया कर रहा,
اگر آج میرے دل میں ولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، آج میں مجلسوں میں جا رہا بامبے میں، تو کس کی وجہ سے جا رہا؟ ٹیل می. اگر نماز پڑھ رہا تو کس کی وجہ سے؟ سجدے کر رہا تو کس کی وجہ سے؟ تسبیح پڑھ رہا تو کس کی وجہ سے؟ شب نماز پڑھ رہے تو کس کی وجہ سے؟ عزاداری حسین کر رہے تو کس کی وجہ سے؟ مولا علی علیہ السلام کی محبت دلوں میں ہے تو وہ کس کی وجہ سے؟ زیارات پہ جا رہے تو تم کس کی وجہ سے؟ اس کے پیچھے کون ہے؟ کس نے بتایا تم کو؟ یہ تمہاری ماں تھی اور تمہارا باپ تھا. ولایت امیر المومنین، عزاداری حسین، جو ہمارے دلوں میں محبت امیر المومنین ہے، وہ صرف اور صرف، یہ میرا جملہ نہیں ہے، دس از ناٹ مائی ورڈز، یہ عابد بالرامی کے جملے نہیں ہیں. کس کے جملے؟ یہ اس امام کے جملے ہیں جس کو دشمن نے صادق کہا. میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. اس امام نے کہا کہ جب امام کے جملے، جب بھی ہماری محبت، مولا کے جملے غور سے سن، کتنا بڑا ریگارڈ کیا ہے مولا نے. کیا جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کی ماں کے حق میں دعا دو، اس کے باپ کے حق میں دعا دو، کہ اس ماں باپ نے تمہارے دلوں میں محبت اہل بیت کو ڈالا. اب اس سے بڑا آنر اور کیا چاہیے؟ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے، یہ بچوں کی ذمہ داری ہے. اور پیرنٹس کی کیا ذمہ داری ہے؟ ٹوورڈز اولاد کا خیال پہلے رکھنا چاہیے. فرسٹ پرائرٹی جو ہے، وہ افسوس کی بات ہے کہ اگر کوئی ماں، کوئی باپ، میں اس کا برابر یقین نہیں آتا کہ کوئی ماں باپ اپنے بچوں کا خیال ہے. بھائی بہنیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے، صلہ رحم ہے، لیکن اولاد اپنے بیٹے کا، اپنی بیٹی کا ہمیشہ خیال رکھو. کسی کی محبت میں کسی کو سیکریفائز مت کرو، یہ یاد رکھو. میں پیرنٹس کو بول رہا ہوں، ماں کو بول رہا ہوں کہ بے شک تم اپنی ماں سے محبت کرو، اپنے بھائیوں سے محبت، بہت اچھی بات ہے. اٹس اے بگ بلیسنگ. اولاد کی، ماں باپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ بچوں کو ریس کرنے، خاص طور پہ ماں کو، کہ ریس کرنے میں پوری ریسپانسبلٹی ماں کی بتائیے. اسلام پوری ریسپانسبلٹی ماں کو دے رہا کہ ماں کی ذمہ داری ہے کہ اولاد کو ریس کرے پراپرلی. اس کو نماز پڑھانا، روزہ رکھوانا، واجبات پہ عمل کرانا، چیریٹی کرنا. میں ایک بات یہ روک کے بولوں، پہلے خود کرو تو بچے سیکھیں گے. خود نماز پڑھو. میں ماؤں کو بول رہا، اب میں بچوں کو نہیں بول رہا، ماؤں کو بول رہا، ان لڑکیوں کو بول رہا، ان گرلز کو بول رہا کہ جن کی گود میں بچے ہیں. میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ جن کی پریگننسی شروع ہوئی ہے، دے آر جسٹ پریگننٹ. تمہاری ریسپانسبلٹی بدل جاتی. شادی سے پہلے لڑکی کی ریسپانسبلٹی کچھ اور رہتی، شادی کے بعد ریسپانسبلٹی کچھ اور رہتی. اور جب لڑکی پریگننٹ ہو جاتی، اس وقت اس کی ریسپانسبلٹی اور بڑھ جاتی. اگر لڑکی پریگننٹ ہو جائے اس وقت کیا ریسپانسبلٹی ہوتی؟ شادی سے پہلے کی باتیں نہیں کرتا. شادی کے بعد ریسپیکٹ یور فادر ان لا، مدر ان لا، ریسپیکٹ یور ہسبینڈ. اس کے بعد لڑکی کی ریسپانسبلٹی کہاں سے شروع ہوئی؟ جب وہ پریگننسی میں آ گئی. اب وہ اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر جملے میرے غور سے سنو، شی از ناٹ alone. اب اس کے ساتھ پورا ایک جنریشن ہے. ہو سکتا ہے یہ جو بیٹا آ رہا، یہ جو بیٹی آ رہی، اس سے اس کی نسل چلے، اس کا جنریشن چلے اور 200 ایئرس تک چلتا رہے. مثال دے، اللہ کرے چلے تا ظہور امام چلے، 200 اولاد اس سے آگے نکلے. تو اب یہ جو لڑکا، مثال دے رہا ہوں، اب یہ جو لڑکا اس کی ماں کے پیٹ میں، اب ماں کی ذمہ داری زیادہ ہو گئی. کبھی کوئی حرام چیز نہیں لینا زبان پہ، کبھی کوئی حرام چیز سننا نہیں کانوں سے، اس لیے کہ بچہ سنے گا. جینیٹک سائنس پروف کرتی ہے جو ماں کھاتی ہے بچہ کھاتا ہے. 9 months کی پریگننسی میں بچہ ایسا منہ ہوتا ہے نا، ماں کے شکم میں ایسا منہ ہوتا ہے، بچہ سنتا ہے، بچہ کھاتا. اب ماں کی ذمہ داری ہوگی کہ اب ماں زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیال رکھنا، اس بچے کا خیال رکھنا. تمہاری ذمہ داری، تمہاری ریسپانسبلٹی اور بڑھ گئی.
ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। अब नाउ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर चाइल्ड, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर बेबी। ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम ले रहे, लेकिन तुम उसकी बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लीज मेरे जुमले गौर से सुनो, जिस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती माँ। कैसे? हर वजह से टेक केयर करती, डॉक्टर के पास जाती, ये करती पूरा कि बच्चा बराबर चल रहा, बच्चा बराबर है, लेकिन उसकी रूह की, उसकी रूहानियत की एहतियात करती। वो सबसे बड़ी चीज है। जैसे तुम बॉडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, उसी तरह उसकी रूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो। क्यों? रूह की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब? अब कोई ऐसा अमल मत करो जो तुम्हारा बच्चा सुन रहा पेट के अंदर, कोई ऐसी चीज मत सुनो जिससे बच्चा दुनिया में आने के बाद दुनिया वाला हो जाएगा, अहले बैत से हट जाएगा। हराम खाओगी तो बच्चा भी हराम खाएगा, उसका जो फ्लैश बनेगा, उसकी बोन्स में जो ताकत आएगी, उसका जो ब्लड बनेगा, वो हराम गुदा से बनेगा। ये पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, अब लड़की की माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल गई कि औलाद के लिए क्या करना। ये 15 मिनट 20 मिनट 1 घंटे की टॉपिक नहीं है, मेरा पूरा अशरा हिस्सा कभी पढ़ूंगा, पूरा खमसा पढ़ूंगा बॉम्बे में, कि एक माँ की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी टुवर्ड्स चिल्ड्रन क्या है। आज तो मैं हेडलाइंस दे रहा खाली आपको, ये वकील फैमिली की बात। अब माँ की जिम्मेदारी क्या हो गई? सिर्फ अपनी जिम्मेदारी नहीं, कहाँ से स्टार्ट करना है? जब तुम प्रेग्नेंट हो गए, वहां से तुमको स्टार्ट करना। हर वो चीज को, जैसे तुम दुनिया में बच्चों के लिए माँ कई चीजों को सैक्रिफाइस करती, अपने आराम को, अपने कंफर्ट को सैक्रिफाइस करती, अपने सीने से जिगर को ब्लड पिलाती, खून जिगर पिलाती, अपनी नींद को कुर्बान करती, कहीं जाना आना कुर्बान करती, अपने आराम को कुर्बान करती, सैक्रिफाइस करती माँ। उसी तरह उन हराम चीजों से अपने आप को बचाओ जब तुम्हारा पेट में तुम्हारा बच्चा हो। उस वक्त बचाओ, पैदा, ये नहीं कि पैदा होने के बाद तुम खाने लगो, नहीं। हर वो चीज को छोड़ दो जिसको इस्लाम ने मना किया है। वो चीज करो कि तुमको भी फायदा हो, तुम्हारे बच्चे को भी फायदा हो। ये जिम्मेदारी है माँ की, जिम्मेदारी है माँ की। दुनिया में आने के बाद आप इस तरह छोड़ नहीं सकते। दुनिया में आने के बाद तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उसको टोटल टेक केयर करना। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टोटल टेक केयर करना। अगर बच्चा बीमार हो रहा हो, तुम इजी ले रहे हो और तुम वही टाइम अपने बहनों में, अपने भाइयों में गुजार रहे हो, दिस इज रॉन्ग। ऐसे बहुत कम केसेस है, मां कभी नहीं करती, वेरी वेरी रेयर केसेस, कि बच्चे को इग्नोर कर दिया और माँ बाप के भाई बहनों की मोहब्बत में चले गए, या बच्चे को इग्नोर किया और दूसरे बच्चों की तरफ चले गए। ये बहुत रेयर होता, लेकिन होता है। एक सर आप पढ़े, मोहम्मद वाले मोहम्मद, ऐसे केसेस भी आए, बच्चे को इग्नोर कर दिया। तो ये जिम्मेदारी को समझो, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझो। ये माँ की जिम्मेदारी और बाप की जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारा बच्चा बीमार हो जाए, तुम्हारे बच्चे में कोई चीज की कमी आ जाए, एंड यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। मिसाल के तौर पे वैक्सीन लेना है और अब तुमने नहीं दिलाया उसको, पोलियो वैक्सीन या पोलियो ड्रॉप्स या जो 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 है, तुमने नहीं दिलवाया और वो प्रॉब्लम में आ गया, तो यू आर रेस्पॉन्सिबल, यू आर आंसरेबल टू अल्लाह। ऐसे बहुत रेयर केसेस है। आप बोलेंगे ये क्या बात कर रहे हैं मौलाना, ऐसे केसेस है लेकिन बहुत रेयर है। आज की मजलिस के बाद हर लड़की के जहन में आ जाना कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मैं अफसोस, आई एम वेरी सैड टू से दिस, कि मैंने बिल्कुल स्केच खींचा, कुछ नहीं पड़ा इस जिम्मेदारी पे। कम से कम 5 मजलिसें चाहिए। मैं खाली आपको हेडलाइंस देके जा रहा हूं कि टेक केयर ऑफ योर किड्स। इसीलिए बोल रहा कि अल्लाह, अगर तुम्हारा बेटा या बेटी तुमने अच्छा टेक केयर किया, रिलीजियसली अच्छा टेक केयर किया, हेल्थ वाइज अच्छा टेक केयर किया, माओ को बोल रहा, हेल्थ वाइज अपने बच्चों को अच्छा टेक केयर किया। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू द सेम थिंग, वेरी वेरी रेयर केसेस है, बहुत ही रेयर, लेकिन है। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड?
ویری ریئر کیسز لیکن ہے. اگر تم نے اپنے بچوں کو برابر ٹیک کیئر نہیں کیا اور ریلیجسلی بھی اور دنیاوی لحاظ سے, اور اگر کوئی پرابلم آ رہا تو یو آر ریسپانسبل, یو آر آنسربل ٹو یور اللہ. اور اس کے بدلے میں اگر تم نے اچھا ٹیک کیئر کر دیا اپنے بچوں کو ہیلتھ وائز کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ لوگ عبادت صحیح کر سکیں گے. جب وہ اللہ کی عبادت, اس لیے کہ اگر بیٹا یا بیٹی اللہ کی عبادت کرتی ہے تو ریوارڈ آپ کو ملنے والا ہے, اجر آپ کو ملنے والا ہے. اور آپ کی نسل میں, آپ کی بیٹی اور آپ کے بیٹے میں اگر ان کی اولاد بھی دیندار نکلے تو آپ کو ثواب ملے گا. نسل بعد نسل اگر 100 تک جا رہے, 100 تک یہ نسل جاری اور 100 تک تمہاری اولاد میں سب سے زیادہ دیندار نکل رہے, کوئی اسلام پہ عمل کر رہا اور عزاداری کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے, انسانیت کی مدد کر رہے, تو سارا ثواب اس ماں کو ملے گا, اس باپ کو ملے گا when you do عبادت. اس لیے کہ تمہاری وجہ سے یہ اولاد. تو میری ریکویسٹ ہے, بس آخری جملے, میرا ٹائم ہو گیا, میں ایک ہی ریکویسٹ کرتا سارے سننے والوں کو کہ یہ ویری ریئر کیسز ہے کہ ماں اور اولاد کا خیال نہ رکھے. ویری ویری ریئر کیسز, بٹ دیس کیسز آر آلسو دیر, جس کی وجہ سے کئی بچے سفر کر رہے. تو میں یہی بول رہا چاہ رہا, میں نام تو کسی کا نہیں لے رہا, میں خالی یہ آپ سے بول رہا کہ اگر ہے, اف بول رہا میں, پلیز ٹیک کیئر. خالی اچھا بچے کو ڈریس پہنانا نہیں ہے, اچھے اسکول میں ڈالنے سے تمہاری ذمہ داری پوری, ضرور ڈالو اچھے اسکول. اف یو کین افورڈ, بہترین اسکول میں بچوں کو تعلیم دو. اف یو کین افورڈ, وائی ناٹ. اس لیے کہ ایجوکیشن جتنا آئے گا اتنا امام علی علیہ السلام سمجھ میں آئیں گے. امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے, علم سے سمجھ میں. کربلا کو سمجھنا ہے تو علم سے سمجھو. کربلا جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتا. سب سے بڑا جاہل یزید تھا, جس کی وجہ سے وہ ظالم بن گیا, قاتل حسین بن گیا. عالم ہوتا تو کبھی مولا حسین کو قتل نہیں کرتا. کئی ریزنز ہیں, جس میں ون آف دی ریزن یہ ہے. صرف دس از ناٹ دا اونلی ریزن, کئی ریزن. ظالم ترین جو زمین پہ شخص ہے اس کا نام یزید ہے, ظالم ترین. اور اس ظالم نے وہ ظلم عظیم کیا, وہ ظلم عظیم کیا مولا حسین کو شہید کر کے. بس تو جہالتوں سے باہر آؤ, بچوں کو اچھا ایجوکیشن دو, اچھا ایجوکیشن دے کر. لیکن صرف ایجوکیشن نہیں, اسلام بھی بتانا, دین بھی بتانا, ہر چیز بتانا, امام علی کے بارے میں بتانا, مولا حسین کے بارے میں بتانا, عزاداری حسین بتانا. بس دوستو, ہم ہیلپ لیس, میرا ٹائم ہو گیا. مصائب بھی ابھی باقی ہے کہ مولا خوش رکھے, مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے آپ سب کو. اللہ اس وکیل فیملی, آئی نو دس فیملی ویری ویل. وکیل فیملی تو میں سب کو جانتا ہوں, وکیل فیملی میں. اللہ ویری ڈیسنٹ فیملی آف بامبے. میں تو بامبے میں جانتا ہوں, اور حیدرآباد میں بھی کچھ ہے وکیل فیملی. اللہ سارے وکیل فیملی والوں کو سلامت رکھے, خوش رکھے. ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ دے آر ویری ریلیجیس پیپل. اور بینڈرا میں, جوہو میں کافی ہے وکیل فیملی, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اینڈ آئی نو لاٹ آف وکیلس, بڑے اچھے انسان, سبھی اچھے, اور یہ لوگ بڑے دیندار بھی ہیں. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. جو انسان اچھا کام کرے وہی اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا. اگر تم سکسیسفل زندگی گزارنا چاہتے ہیں, یہ وائس ورثہ ہے, تو تمہاری ماں کی پوری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی اولاد نیک نکلے, اس کی اولاد صحت کے ساتھ نکلے, اولاد کو ٹیک کیئر کرے. تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر ماں اپنی دنیا میں ملوث ہو جائے گی اور وہ دین سے دور ہو جائے گی, اور اولاد کو اسلام نہیں معلوم ہوگا, عزاداری معلوم نہیں ہوگی, ولایت امیر المومنین کا پتہ نہیں چلے گا, تو ان ماں باپ سے پوچھا جائے گا ڈے آف ججمنٹ. ڈے آف ججمنٹ میں ان سے پوچھا جائے گا, جب اولاد کو جہنم کی طرف بھیجا جائے گا جو دیندار نہیں ہے, تو لڑکا اور لڑکی کمپلین کریں گے اللہ کے پاس کہ پروردگار تو ہم کو تو بھیج رہا, لیکن اس کے پیچھے کون ہے, ان کو تو دیکھ.
पूछा जाएगा कौन, तो कहेंगे वो हमारी माँ है, हमारा बाप है। अल्लाह की बारगाह में माँ बाप को पेश किया जाएगा। माँ बाप जब सामने आएंगे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, वो बोलेंगे परवरदिगार हमको क्यों बुलाया? तो आवाज़ आएगी कि तुम्हारी कंप्लेन है। वो पूछेंगे, लोग पूछेंगे हमारी कंप्लेन, माँ बाप पूछेंगे हमारी कंप्लेन यहाँ पर किसने की? तो बताया जाएगा तुम्हारी औलाद ने की। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिए कंप्लेन। फिर औलाद को, बेटी को, बेटे को ला के सामने खड़ा कर, आफ्टर लॉन्ग 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 टाइम, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। माँ अपनी बेटे को देखेगी, बेटी को देखेगी, बाप अपने बेटे को देखेगा, बेटी को देखेगी। कितने अरसे के बाद, सेंचुरीज के बाद औलाद माँ बाप के सामने खड़ी हुई है। माँ देख के मुस्कुराएगी, बाप देख कर मुस्कुराएगा, कहेगा परवरदिगार ये मेरे बच्चों ने मेरी कंप्लेन की है। आवाज़ आएगी हाँ तेरी बेटी ने, तेरे बेटे ने। उस वक्त माँ रोने लगेगी, बाप रोने लगेगा, कहा परवरदिगार ये मेरी औलाद, मैंने क्या नहीं किया इनके साथ। अपने लिए ओल्ड ड्रेस हमने पहना, इसको नया लिबास पहना। माँ कहेगी मैं भूखी रहती थी, इनको खाना खिलाती थी, फीड करती थी। परवरदिगार रात में अपनी थकन को, अपनी नींद को कुर्बान करती थी इन बच्चों के लिए। मैं हर परेशानी को सह लिया इन बच्चों के लिए। बाप भी यही कहेगा, दिन भर मेहनत करता था इनको फीड करने के लिए। आज ही लोगों ने कंप्लेन किया, तो उस वक्त बच्चे बोलेंगे बेशक परवरदिगार इन्होंने हमारा ख्याल रखा, बहुत ख्याल रखा, लेकिन इनसे पूछ, इनके पास टाइम था, इनके पास कुछ टाइम था हमारे लिए। इन्होंने हमको इस्लाम नहीं बताया, इन्होंने हमको आज़ादारी नहीं बताई, इन्होंने हमको विलायत अमीर अल मोमिनीन के बारे में बात नहीं किया, इन्होंने हलाल हराम नहीं बताया। तो उस वक्त माँ बाप को भी जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। जब कंप्लेनेंगे तो बस मेरे आखिरी जुमले सारे पेरेंट्स को कि टेक केयर ऑफ योर किड्स, टेक केयर ऑफ योर किड्स। सिर्फ खाना पीना टेक केयर नहीं, हर चीज़ में यू हैव टू टेक। मदर को बोल रहा, माँ को बोल रहा, यू हैव टू टेक केयर। सिट विद योर किड्स फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, 15 मिनट्स एवरी डे। सिट विद योर किड्स, सिट विद योर किड्स। ये मत बोलोगे मैं नेक हूँ, आई एम वेरी पायस, तो मेरी औलाद भी पायस होगी। ये निकालो ज़हनों से, ये निकालो ज़हनों से। इफ यू थिंक कि यू आर वेरी पायस, नेक, और तुम्हारी औलाद भी नेक निकलेगी, तो ये एब्सोल्युटली गलत है। जब नबी नूह का बेटा गुमराह हो सकता, नबी लूत की बीवी गुमराह हो सकती, तो हम क्या है? अभी शैतान रिटायर्ड नहीं हुआ, उसने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं किया। You understand what I said? Please take care of your kids. 45 मिनट्स में जितना बोलना था मैंने बोला। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह इस वकील फैमिली के सारे मरूमीन के दर्जात को बुलंद करो। यूसुफ भाई पे बस मैंने मजलिस खत्म कर दी, मेरा टाइम हो गया, ज्यादा ही हो गया टाइम। अल्लाह इनके दर्जात को बुलंद करे, इनको आले इल्लीन में, जवार मासूमीन में जगह दे, और जिनके माँ बाप दुनिया से गुजर गए उनकी कब्रों में रहमतों का नाज़िल। अल्लाह हमारी औलाद को सिरात मुस्तकीम पे कायम रख दिखा। दोस्तों, बेहतरीन ईसाल सवाब आज इस वकील फैमिली ने किया है, बेहतरीन ईसाल सवाब। इससे अच्छा कोई ईसाल सवाब नहीं, इससे अच्छा कोई ईसाल सवाब नहीं। हमारे मरहूम यूसुफ अली, प्यार अली वकील, बेहतरीन ईसाल सवाब इनके लिए गया। क्या? वो ये कि मजलिस हुसैन के साथ, मजलिस हुसैन एक ऐसा करम है मेरे मौला हुसैन का। ये इतना प्यारा गिफ्ट है, इतना प्यारा तोहफा है जो हम मरने वाले को देते हैं। एंड वी आर लकी कि हमको ये मौका मिला है कि मजलिस हुसैन के ज़रिए, मजलिस हुसैन के ज़रिए अपने मरहूम बाप के, माँ के दर्जात को बुलंद कर सकते। हर मजलिस का सवाब अल्लाह हमारे माँ बाप को दे दे। उस गरीब का जिक्र, उस मजलूम का जिक्र कि जिसका ये जुमला है रोज़े आशूर मेरे मौला हुसैन का कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा,
بس دوستو مولا آباد رکھے، مولا سلامت رکھے آپ سب کو۔ میرے مولا حسین کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کتنی آسانی سے میں نے یہ جملہ بول دیا۔ آپ کو معلوم کہاں کہاں رلایا؟ کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کا پامال لاشا اٹھایا تو حسن کی محبتیں یاد آئیں، اون و محمد کی میتیں اٹھائیں تو بہن کی غربت یاد آئی۔ مولا عباس، مظلوم مولا عباس کے شانوں کٹے ہوئے شانوں کو اٹھایا تو زینب کی چادر یاد آئی۔ عزیزو، سکینہ کو آغوش میں بٹھا کے پیار کر کے بوسہ دے کے کانوں کو رخسار کو یہ سوچ کے روتا تھا مولا حسین کہ ہائے میرے بعد یہ کان زخمی ہو جائیں گے، یہ رخسار زخمی ہو جائیں گے۔ جناب علی اصغر کے لیے پانی مانگ کے آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے ہیں کہ حسین کتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچوں کو پانی مانگنے پر، میرے بچے کے لیے پانی مانگنے پر میرے بچے کو ذبح کر دیا۔ لٹرلی شہزادے علی اصغر کو ظالم حرملہ نے ذبح کر دیا۔ عزیزو، عمر سعد ظالم نے جب کہا اقتا کلام الحسین تو اس ظالم حرملہ نے، مولا حسین نے کچھ نہیں کیا تھا، اتنا کہا تھا میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ پانی مانگنے کے اوپر یہ ظلم ہوا۔ جب وہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، میرا مولا حسین شہزادے علی اصغر کو جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا کربلا کی، اور کہا اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پیوں گا، لو میرے بچے کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤ۔ لیکن کوئی ظالم آگے نہیں بڑھا۔ فوراً امام حسین نے علی اصغر کو سینے سے لگا لیا۔ باپ کا دل ہے کہ جلتی ہوئی ریت ہے، باپ نے سینے سے لگا کے کہا کہ علی اصغر، ارے تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو، بیٹا اپنی حجت کو تمام کرو۔ تو شہزادے نے سوکھی زبان اپنے خشک ہونٹوں پر پھیرنے لگے کہ میرا بابا جو کہہ رہا وہ سچ ہے۔ لیکن اس وقت ظالم عمر سعد نے کہا ظالم حرملہ سے کہ اقتا کلام الحسین۔ عزیزو، حرملہ وہ ظالم تھا کہ جب وہ تیر چلاتا تھا 7 لوہے کی دیواروں کو چیرتا ہوا تیر جاتا تھا۔ عزیزو، یہ وہ ظالم تھا، یہ چنا گیا علی اصغر کے سوکھے گلے کے لیے۔ جب حرملہ نے نشانہ لگایا اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ عمر سعد نے کہا کہ اے حرملہ، کیا اتنے معصوم بچے کا نشانہ نہیں لگا سکتا؟ تو اتنا بڑا تیر انداز ہے۔ اس وقت ظالم نے ایک عجیب جواب دیا، کہا عمر سعد جو تو دیکھ رہا وہ میں نہیں دیکھتا، اور جو میں دیکھ رہا وہ تو نہیں دیکھ رہا۔ ارے جب میں نشانہ لگاتا ہوں تو خیمے کا پردہ ہٹتا ہے، ایک ماں ہے جو تڑپ کے کہتی ہے ارے میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے۔ ارے رباب دیکھتی رہی، ظالم حرملہ کا تیر چلا اور حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر منقلب ہو گئے۔ الہی و سیدی و پروردگار، میرے شہزادے علی اصغر کے مصائب کا واسطہ ہماری ان آوازوں پہ تو اپنی رحمت کا نازل فرما۔ ہماری یہ مجلس مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار، شہزادے علی اصغر کا واسطہ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی اس مرحوم کو مولا حسین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما۔ اللہ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، عزاداری کی حفاظت فرما، سارے بانیان مجلس کی حفاظت فرما۔ پروردگار، دشمن عزاداری کو نیست نابود کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ مولا کی سلامتی کے صدقے میں سب کو سلامت رکھ انشاءاللہ۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غم حسین۔ جتنے بیمار ہیں، بہق بیمار ہیں، کربلا بیمار ہے، مدینہ شہزادے علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ، ان کے جلے ہوئے جھولے کا واسطہ، سارے بیماروں کو صحت دے۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ اس کووڈ سے سب کو بچا لے، ہر آنے والی بیماری سے بچا۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ وکیل فیملی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کو حج و عمرہ زیارات نصیب ہو۔ روز عرفہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف کر دے۔ ہمارے ماں باپ کے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ ایک سورہ فاتحہ
میں نام لے رہا، آپ ان پہ فاتحہ پڑھ دیں پلیز۔ مرحوم یوسف علی پیار علی وکیل اینڈ مرحومہ زینب وکیل بنت کاظم حسین دایا بھائی، ان دونوں مرحومین کے لیے اور وکیل فیملی کے سارے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔